Hello, everyone. Welcome to the monthly meeting of the PSSL Street and Travel Photography Group. This is the meeting for the month of December, or in other words, the last monthly meeting for this group in 2021. So usually it's Nilan who conducts these meetings, but due to some other unavoidable circumstances, I took over today's session just to share some thoughts and words and get a start for the actual presentation for today. So jumping in. So I just wanted to do a quick recap of the year 2021, our adventures so far. Even amidst this lockdown and all the other blockers, travel bans and everything, we have been having a quite active year, at least from the perspective of certain activities that we carried out from the group. I'll just do a quick recap in case if I had missed any of this. I went through all my archives and historical emails and found this out, right? If I had missed any of these, I apologize in advance. But jumping in, in the January, we had a presentation by Geetanjali on the capital city, her photography, street photography in and around Colombo. In February, we had an excursion to the Kandy. And following that, we also had a group presentation. Team members brought their images, best images that they captured during the excursion and did a presentation on that, received feedback, and it was quite interactive and engaging session. In March, then we moved on to street and travel photography with an architectural perspective. This was conducted by architect Iresh Veerasurya. He brought in a very interesting perspective to photography, going beyond the artistic side of photography. He talked about the technical aspect of it, using large format cameras like a medium format one, large format sensor like a medium format camera to capture more detail, and the focal length that he uses, and how that matters to him in his photography. Then in April, we did a session, journey to travel and street photography. This was by Subrata Baisak. He inspired a lot of people. He inspired a lot of our team members to pick up a camera and go start shoot. He focused some of his discussions towards competitions in street and travel area as well. And in May, we had a night photography excursion, and we conducted a critique session following that. So we did this excursion in and around Colombo. We started from Balavatta, and then we walked on the Marine Drive and then on the Gold Road towards Kolpiti, and we ended up in Gorface. Then in June, we had a presentation by Varuni De Silva, a very colorful presentation, Journey Through Rajasthan. If you guys can go on mute, that will be helpful. Great. Then in July, we had a photography critique session on monochrome street and travel photography. Multiple group members submitted their photographs, and we had a critique session where we collectively discussed pluses and minuses of each photograph and how we can improve each of these. We even went to the point where we started showing a different way of framing things or cropping to make an image look good. So it was a very interactive and engaging session.
In the month of October, we had PSSL Street and Travel Group virtual meetup. So like I said, because of COVID and the pandemic situation, we were not able to meet each other or see who we are, say hi to each other, and basically build that camaraderie for a long time. So this actually was a very successful event that helped us get to know more people. People took part in the event. They engaged. We played some games. We had some fun, and it was glad to see that we got a lot of participation from our group members. And in November, we had another presentation, Travel Photography on Assignment by David Blaker. And that brings us to December. So I'll hold that for now. And I will give you guys a very quick recap of what Street and Travel Photography Group has in store for the year 2022. Now, I want to extend my gratitude or thanks to Nilan for helping us plan these things ahead, come up with a roadmap. So thank you. In January 2022, we are hoping to have an excursion to Negombo Galle, but that depends on how the pandemic situation would be. But that being said, we are also planning to do a presentation, travel photography done in Ampara and Anuradhapura by Anuradha Bandar. And in February, we are hoping to have an upcountry excursion and a presentation on travel photography in IDP camps in Central Africa by Lakshant Seneviratne. If you had seen some of his photographs, fantastic. You will see a whole other side of human depravity and the problems that people are facing in another part of the world. Very interesting, so many stories there. Then in March 2022, we are now, this part, I know this is a very high level plan, a members exhibition. Still, Nilan is discussing with his leadership team and the admin team in the Street and Travel Photography Group on how are we going to do this and what is going to be the scope of it and when are we going to do it. So this is only a heads up. And one of our newest members, Tishun, is going to hopefully do a presentation in March on his take on street photography as well. So this is what we are planning in the coming year, the first quarter. We are hoping and we are working to make sure that you have an engaging experience in the Street and Travel Photography Group. Coming to the month of December, this month, this is something little bit different to what we usually do. Today's presenter is Sameera Kothalawala. He joined PSSL certificate in photography in 2013. That was about 8 years back, and he has been a member since then. And in 2018, he won the competition, the Capture This competition gold medal and PSSL trophy for open color. And again, in the same year, he won the Capture This competition gold medal and Boni Fernando trophy for open monochrome. And in the past 8 or so years, he has won about 50 international photographic awards. And he wants to share some of his secrets, some of his thoughts, and bring a sense of creativity to street photography and create some unique images based on street photography, but more oriented towards creative photography. So before we launch into the presentation, Sam, if you would like to add a few words. Well,
thanks for combining this with the creative group. As most of you know, the street photography or the work that we do in the street ultimately, in most cases, end up in our creative work. So there is no getting away from that fact that as street photographers, we would always use this, but you have to be very careful in deciding whether one's photograph falls into the street and travel category or to the creative category. And I think very clearly, Sameera has identified that this is bordering both sides, sometimes falling onto the creativity area because there's a lot of manipulation that might be happening. So that's just a thought that I would like to share with the other members, because sometimes I feel that we tend to forget the nuances in the street and travel photography competition rules. And it might be a disadvantage if you don't know what the rules are and then you just continue, but submit your photographs for competitions. So the thin line between the street and travel versus the creative, one has to be very careful about. Anyway, thanks for combining this with the creative group. Hopefully we will have some activity during the month from the creative group as well, which we will keep you posted in due course. Thank you. Thanks, Sam. Sameera, you're ready? Yeah. Right. Can everybody see my screen now? Yeah. Right. Thank you very much. Good evening, everybody, and thank you for giving me this great opportunity to present my photographs to this street and travel group, combining creative group of Photographic Society of Sri Lanka. I would like to do this presentation in Sinhala because I feel much comfortable to do this in Sinhala, but if you don't understand anything, feel free to ask me questions. I can answer, right? Is that okay for everyone? That should be all right, Sameera. Thank you very much. Okay. Street by not street. Hari. Right. හැමෝම දන්නවා ස්ට්‍රීට් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් සෑම් එක පටන් ගන්න ඉතින් මේක ලස්සනට මේ එක්ස්ප්ලেইন කරා මොකක්ද ස්ට්‍රීට් කියන එක ඩිෆයින් වෙන්නේ කියන එක මේ ඉන්ටර්නැෂනල් කම්පිටිෂන්ස් වලදී. හැබැයි PSA definitions වලදී සමහර competitions මේ ස්ට්‍රීට් කියන කැටගරි එක ඕපන් කරනවා මේ PID කියන කැටගරි එක යටතේ, travel කියන කැටගරි එක යටතේ නෙවෙයි PID කියන කැටගරි එක යටතේ. ඒ කියන්නේ ඕපන් කැටගරි එක ඇතුලේ තියෙන ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් ස්ට්‍රීට් කියන කැටගරි එකට දාන්න පුළුවන් කියන එක. හැබැයි ඒක හරි පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ. මොකද රූල් එක හරියට තේරුම් අරන් කරේ නැත්නම් ලොකු අමාරුවක වැටෙනවා. ඒක නිසා ඒ definitions ගැන හරියට කියවලා ඒක තේරුම් අරන් ඉන්න. හැබැයි most of the time ගොඩාක් competitions වල හරි ලෝකේ ගත්තත් ස්ට්‍රීට් කියන definition එක candid පැත්තේ තියෙනවා. ඒක edit කරන්න, ඒකෙන් දේවල් අයින් කරන්න, ඒකට දේවල් එකතු කරන්න බැහැ කියන එක තමයි හුඟක් තැන්වල common rule එක තියෙන්නේ. ඒක වෙනස් වෙන්නේ වෙනස් වෙන තැන්වල ඒක ටිකක් පරිස්සමෙන් කියවලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. හැබැයි මම දන්න තරමට මම දැකලා තියෙන ගොඩාක් competitions තියෙනවා මේ ස්ට්‍රීට් කියන එක strictly මේක travel කියන කැටගරි එක යටතේ එන්නේ. මම මේකට මුකුත් මේ photographs වල මේ colors හදන එක, brightness හදන එක ඇරෙන්න වෙන මුකුත් මේවට කරන්න බෑ. right. මම ඉස්සෙල්ලා මගේ ස්ට්‍රීට් කියන experience එක පෙන්නලා ඉන්නවා. right. මේ තියෙන්නේ happy place 2016 මම capture කරපු photograph එකක්. මේක candid photograph එකක්. මේක කියන colors ටිකක් improve කරා විතරයි මම මේ crop කරලා තියෙනවා. Venice වල ගත්ත photograph එකක්. Looking for love මේක තවත් ඒ වගේ travel photograph එකක් street කියන category එකේ තියෙනවා. මේකෙත් මුකුත්ම කරලා නැහැ. මේ crop කරලා විතරයි තියෙන්නේ. මේවා ඔක්කොම candid photographs. මේවල එහෙම මුකුත් මම මේවට add කළවත් මේකෙන් දේවල් ගලවලවත් නැහැ. මේ හැම photograph එකක්ම international competitions වල acceptance හරි අරගත්ත photographs. right. මේක කොළඹ විහාර මහ දේවී පාක් එකේදී ගත්ත photograph එකක්. මේකත් මේ black and white කරාට මේකට කිසිම දෙයක් එකතු කළවත් මේකෙන් කිසිම දෙයක් අයින් කළවත් නැහැ.
මේ ළමයා දෙතුන් පාරක් මේ next slide එකේ අරයට මෙහෙට play කරද්දී මම wide lens එකක් දාගෙන හිටියේ මම ටික ළඟට ගිහිල්ලා මෙයා උඩට යනකම් පොඩ්ඩක් හැංගිලා ඉඳලා උඩට ගිහපු ගමන් ළඟට ගිහිල්ලා මෙයා ඉස්සලා එනකොටම මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක කැප්චර් කරගත්තා. මේක ආජන්ටිනාවල honorable mention එකක් දෙනපු ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක්. right මේක ඉතාලියේ ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් මේ සිටි එක ටිකක් deserted city එකක් මන්තෝවා කියලා සිටි එකක් මේ වැඩි කට්ටිය නැහැ ඉන්න කට්ටියත් මුගක් බයිසිකල් වලින් තමයි එහෙම යන්නේ මේක මම ගොඩක් කැමති ආකිටෙක්චරල් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න ඉතින් මම ආකිටෙක්චරල් පර්ස්පෙක්ටිව් එකක් තියාගෙන කරපු ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් මේකත් honorable mention දෙනපු ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ලංකාවේ ඉන්ටර්නැෂනල් කොම්පිටිෂන් එකකදී silence right picture in picture මේක ජපානයේ කියෝටෝ වලදී ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේකෙත් වෙන්නේ දැන් මේ දෙන්න ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ක්‍රියේට් කරනවා මේ ගන්නවා මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක මම ක්‍රියේට් කරලා ඉතින් ෆොටෝග්‍රාෆ් කියන්නේ මේ ෆ්‍රේමින් කියන එක දැන් මම මේකේ දෙන්න ෆ්‍රේම් කරලා අරගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් මේකත් කැන්ඩිඩ් ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් මේකටත් මුකුත් එකතු කරලා මේකේ මුකුත් අයින් කරලා නැහැ Hercules මේක ගොඩක් ඉන්ටර්නැෂනල් අවෝඩ්ස් දිනපු ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් මේක නිගමුවේදී ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් මේ ලෙල්ලම කියලා තැනක් තියෙනවා මේ මොහන් ගුරුසිංහ කාලයකට කලින් ෆොටෝ මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරා ලෙල්ලම ගැනම මේ එතනදී ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් මේ කරවල වේලන ලුණු බාන වෙලාවක් මේකේ මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක මම ප්ලෑන් කරේම ටිකක් ලෝ ඇන්ගල් ගිහිල්ලා ගන්න මේ මට ඕනුනේ දැන් ලුණු ගෝණිය මේ මෙයාගේ කරට දෙනකොට අර මිනිස්සයත් එතනම ඉන්නේ ඉතින් අර එයාත් මෙයාගේ කර උඩම වගේ පේනවා මේ පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගියාම මේ සිටුේෂන් එක තමයි මම කැප්චර් කරන්න මේ try කරේ මගේ වෙලාව හොඳයි මේ කාක් කොහෙමත් ලස්සනට ප්ලේස් වුණා ෆොටෝග්‍රාෆ් එක මේකත් මුකුත් මේ කරපු ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් නෙවෙයි මේ ඉන්ටර්නැෂනල් කොම්පිටිෂන්ස් වල එහෙම දිනපු ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් කිම්ස් මේක ජපානයේ ශිබුයා වලදී ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ඩයගනල් ලයින්ස් කියන එක මම යූස් කරලා මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ක්‍රියේට් කරේ ශිබුයා මේ ක්‍රොසින් එක ටිකක් ලෝකේ එක පොපියුලර් මේකත් ඉන්ටර්නැෂනල් සෑහෙන ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් දෙනපු ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් දැන් මේ ෆොටෝස් ඔක්කොම ගත්තාම මේ ෆොටෝස් වල ටයිමින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මේ හැම දෙයක්ම හරි පර්ෆෙක්ට් හරි ඇකියුරේට් always lucky at the street අපි හැම වෙලාවෙම මේ ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න කැමරා එකක් අරන් එළියට ගිහිපුවාම මේ ලකීද අපිට හැමතිස්සෙම මේ පර්ෆෙක්ට් ෂොට් එකම හම්බෙනවා මේ පර්ෆෙක්ට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හම්බෙනවා පර්ෆෙක්ට් ලයිට් කන්ඩිෂන් එක හම්බෙනවා පර්ෆෙක්ට් සබ්ජෙක්ට් එක හම්බෙනවා මට නම් හම්බෙන්නේ නැහැ මට එහෙම හම්බෙන්නේ ඊටාම කලාතුරකින් ලකී වෙලාවල් වලට විතරයි මේක තියෙන හොඳම එක්සැම්පල් එකක් මේකත් වෙනිස් වල පුරාණෝ වලදී ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් මේක ගැන දන්න කට්ටිය දන්න මේ ග්ලාස් මේකර්ස්ලා මේ පාරයිනේ මේ පොඩි shops ඇතුලේ තමයි මේගොල්ලන්ගේ මේ වැඩේ කරන්නේ මේක පොරිනසට බලන්නම තමයි කරන්නේ මේ ගොඩක් කට්ටිය මේකේ ෆොටෝ ගන්නවා හැබැයි මෙතනට ඇතුලට ගියාම මේ කිසිම මේ ෆොටෝග්‍රැෆි වැලියු එකක් තියෙන ෆොටෝ එකක් ගන්න බෑ මෙතන මේකේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හරි කලබලයි හරි අපිලිවලයි මේක මේ ටිකක් මේ ලයිට් කන්ඩිෂන් එක හරිම අමාරුයි මේක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න ඒ අස්සේ මෙයා ඇඳලා ඉන්න ටී-ෂර්ට් එකේ ලොකු රෙඩ් පැච් එකක් තියෙනවා ඒකට ඇහැ යන්නේ මේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා ඉතින් මේ දැන් මේක ගන්න වෙලාවත් හරි සීමිත වෙලාවක් මොකද මේගොල්ලෝ මේ ක්‍රියේෂන් එක හරි ඉක්මනට කරනවා ඉතින් මේක ගන්න වෙලාවේ මගේ අතින් වෙලා තියෙන මිස්ටේක්ස් ඇහෙන්න වැඩි මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක අපිට මේ ක්‍රොප් වෙලා නැහැ මෙයාගේ කකුල ගාවින්ම කැපිලා ගිහින් මේක ඇලා වෙලා මේක මොන විදියකින්වත් මේක මම මෙතනට ගියා කියන්න පෙන්නන්න හොඳයි හැබැයි ෆොටෝග්‍රැෆි වැලියු එකක් මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ඇතුලේ නැහැ හැබැයි මේ වගේ වෙලාවල් වල මේ අපි කරන්න ඕනේ පොඩි මේ රැන්ඩම් ඉන්සිඩන්ට්ස් රෙකෝඩ් කරගන්න එක මොකද අපිට පුළුවන් නම් අපි කරන්නේ ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි විතරක් නෙවෙයි නම් අපි ආර්ට් ෆොටෝග්‍රැෆි කරනවා නම් අපිට මේවා හොඳ ඇසෙට්ස් මේවා හොඳ මේ ප්‍රොපර්ටිස් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් අපිට තියාගන්න පුළුවන් අපේ ලයිබ්‍රරි එකේ මේවා තියාගෙන අපිට ක්‍රියේෂන්ස් කරන්න පුළුවන් ඒක නිසා මම හැමතිස්සෙම ස්ට්‍රීට් එකට බැස්සහම මම සබ්ජෙක්ට්ස් හොයනවා පර්ෆෙක්ට් moments හොයනවා ඒවා කැප්චර් කරනවා වගේම මම දකින අනිත් ඉන්සිඩන්ට්ස් පැටර්න්ස් මිනිස්සුම මම හුඟක් වෙලාවට කැප්චර් කරන්න උත්සාහ කරනවා
එහෙම කරන්නේ මට ඕන ස්ටෝරි එක හදන්න. හැබැයි ඒ ස්ටෝරි එක කැන්ඩිඩ් නෙවෙයි. ඒ ස්ටෝරි එක රියල් නෙවෙයි. ඒක ස්ට්‍රීට් කියන කැටගරි එකෙත් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒකයි මම මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට ස්ට්‍රීට් but not street කියන එක කිව්වේ. මම ගොඩක් වෙලාවට highlight කරන්නේ මේ වගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේදී not street කියන part එක. right. මේ තියෙන්නේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක අරගෙන මම ක්‍රියේට් කරපු not street ෆොටෝග්‍රාෆ් එක. post මේක. එයා හදලා ඉවර කරපු අශ්‍යගෙත් මම ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ගත්තා. මොකද මේක දකින්න වෙලාවෙම මට හිතුණා මේ පිටිපස්සේ තිබ්බ පෝරණුවේ ගින්දර තිබ්බනම් කොච්චර ලස්සනද මෙතන කියලා. මොකද එහෙම ගින්දර තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා මම ගෙදර ඇවිල්ලා මේකට මොකක් හරි දෙයක් කරනවා කියලා හිතාගත්ත හින්දා මම එයා හදලා ඉවර කරපු අශ්‍යගෙත් ෆොටෝ එකක් අරගත්තා. අරගෙන මේ ගෙදර ඇවිල්ලා මම ක්‍රියේට් කරපු ෆොටෝග්‍රාෆ් එක මේක PSSL ඉන්ටර්නැෂනල් කොම්පිටිෂන් එකේ එක්සිබිෂන් එකේ එක්සිබිට් වුණා ඇක්සෙප්ටඩ් එක. මේක හුඟක් වෙලාවට මේ ක්‍රියේටිව් පැත්තට තමයි මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ඇත්තටම බර වෙලා තියෙන. දැන් මේකේ ස්ට්‍රීට් කියන එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒකයි මේක ස්ට්‍රීට් but not street වෙන්නේ. right. මේ මට හම්බෙච්ච තවත් ඒ වගේ සිටුේෂන් එකක්. මේක කල්පිටියේදී හම්බුනේ මේ ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රාෆ් තුනම. මේ පළවෙනි ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ටිකක් ඉන්ටරෙස්ටිං. හැබැයි ඉන්ටරෙස්ටිං වුණාට ඒකේ මොනවාක්වත් මෙහෙම මේ ස්ටෝරි එකක් කියාගන්න බෑ. මොකක්ද මේගොල්ලෝ මේ බස් එකක් එනකන් ඉන්නවා වෙන්නේ නැති. වෙන මොකුත් නැහැ. නමුත් මේකට වැලියු එකක්, එක්ස්ට්‍රා වැලියු එකක්, එක්ස්ට්‍රා ආර්ට් එකක්, එක්ස්ට්‍රා පර්ස්පෙක්ටිව් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක පොඩ්ඩක් මේ ටිකක් ඉන්ටරෙස්ටිං වෙන්න වෙයි කියලා හිතිච්ච හින්දා මම මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ඩිලීට් කරේ නැහැ. මම ඒක කැප්චර් කරගත්තා. ඊට පස්සේ එතනම මේ පාරේම ඇවිදගෙන යද්දී කඩවල් වල තිබ්බ වෙන බයිසිකල් නවත්තපුවා ලෑලි කඩවල් ඒවත් ෆොටෝග්‍රාෆ් කරගෙන ගෙදර ඇවිල්ලා මෙන්න මේ not street ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ක්‍රියේට් කරා. inheritance. දැන් මෙතන ස්ටෝරි එකක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ ගෙදර ගෘහමූලිකයා මේගොල්ලන්ගේ තාත්තා නැති වෙලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයා මොකක් හරි යට අනතුරක් වෙලා වෙන්න පුළුවන්. මොකද එයාගේ බයිසිකලේ තියෙනවා. එයා නැහැ මේ තුන් දෙනා එයා එකක් බලන් ඉන්නවා. මේ වගේ කතාවක් අර ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රාෆ් එකතු කරලා ක්‍රියේට් කරලා මේ තියෙනවා. right. මේකත් ඒ කල්පිටිය ටුවර් එකේදීම මට ගන්න පුළුවන් වෙච්ච තව ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක්. මේ ෆිෂර්මන්ගේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක මෙයා ටිකක් ඉන්ටරෙස්ටිං. මෙහෙම මේ පන්තොක්කි දාගෙන ඉන්න ෆිෂර්මන්ස් ටිකක් හොයාගන්නත් අඩු හින්දාමයි මම මෙයාගේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක පෝට්‍රේට් එකක් විදිහට කරන්න උත්සාහ කරේ. නමුත් එයා මේ කරවල උදේ වෙලන්ට අතුරන්න ගමන් හිටියේ. ඉතින් එයා වැඩි මේ මට වෙලාව දෙන්නේ නැහැ. මට ඕන ඕන විදිහට එයාව හසුරව ගන්න. ඉතින් හරි පොඩ්ඩ වෙලාවක් තිබ්බ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ගත්තට මේකේ අහසේ කිසිම ඩීටේල් එකක් නැහැ. පිටිපස්සේ මේ අපාටයි කොළ පාටයි රතු පාටයි වුණත් තියෙනවා. ඒකට හැයනවා. මේ ප්‍රශ්න ගොඩයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක හරියට ක්‍රියේට් කරගන්න බෑ. එතනින්ම පොඩ්ඩක් එහාට යද්දි තමයි මේ මාළු දැලක් බිම දාලා තිබ්බ වේලෙන්න මම ඒකෙත් ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ගත්තා. හැබැයි යට තියෙන ෆොටෝග්‍රාෆ් එක නම් මේ මිරිස්සට ගිහින් වෙලාවේ මිරිස්සේ හාබේකේදී ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එක. මේ තුනම එකතු කරලා තමයි my workplace මම හැදුවේ. මේකට PSA silver medal එකකුත් හම්බුණා. මේක not street මේක open category එකේ තමයි මට මේ award එකත් හම්බුනේ. මේ තියෙන්නේ අර ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් තුනක් එකතු කරලා ක්‍රියේට් කරපු මේ ෆොටෝග්‍රාෆ්. right. මේ නුවර පෙරහැර. මේක ස්ට්‍රීට්. මේකේ මේ වම් අත පැත්තේ තියෙන ෆොටෝග්‍රාෆ් එක මේ ටොෂ් බෙයාර මේක ටිකක් ඉන්ටරෙස්ටිං වුණාට මෙයාගේ පෝට්‍රේට් එක මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ටිකක් මේකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේ සුදු පාට ලයිට් වලට හැයනවා වැඩි. ටිකක් ඒක මේ කිසිම මේ අර පර්ෆෙක්ට් මොමන්ට් එක නෙවෙයි. එයා බැලුවට මේ මගේ කැමරා එක දිහා මට වෙන අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක එහෙම පර්ෆෙක්ට් නෑ. මේ අනිත් එක අර ෆෝග්‍රවුන්ඩ් එකේ කෙනෙකුත් ඉන්නවා. එයාවත් කැප්චර් වෙලා. මේ තියෙන්නේ දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ මේ ෆයර් ඩාන්සර්ස්ලා මේගොල්ලන්ව මම ඒ කැන්ඩි පෙරහැරේදීම ෂූට් කරපු තව ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් මට හිතුණා මේ දෙක එකතු කරලා මේ පෝට්‍රේට් එකට වෙන ඩෙප්ත් එකක් දෙන්න. ඒ විදිහට තමයි මම ටොෂ් බෙයාර ක්‍රියේට් කරේ not street. ස්ට්‍රීට්. හරි. මේක මම නිගම්බවල ෂූට් කරපු ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක්. මේ මගේ අයිඩියල් ෂොට් එක තමයි මේ ලොකුවට තියෙන එක. මේ වයර් එකේ කාක්කෝ ටිකක් ඉන්නවා. මේක කාකෙක් පියාඹනවා. හැබැයි මට ඕනුනේ මේ අර දකුණු පැත්තේ මේ උඩ තියෙන මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක වගේ අනිත් වයර්ස් වලත් මේ කාක්කෝ තියන්න. හැබැයි එහෙම තිබුණේ නැහැ. මම මේ මෙතන මේ කාක්කෝ අහලා ඉන්නකොට මම කැමරා එක ගොඩාක් වෙලාවට මේගොල්ලන්ට ඒම් කරගෙන ෆෝකස් කරගෙන හිටියා. එක්කෙනෙක් පියාඹයි කියලා නැහැ. පියාඹනකොට ඔක්කොම පියාඹනවා. මට ඒ පර්ෆෙක්ට් සිටුේෂන් එකේ පර්ෆෙක්ට් chance එක මම හම්බුන්නේ නැහැ. මට එතන අන්ලකි.
හැබැයි මේ නිගම්බෝ වලම ගත්ත මේ නෙට් ක්ලීනින් කරන මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකත් එක්ක මම ගෙදර ඇවිල්ලා නෙට්වර්ක්ස් කියන ෆොටෝග්‍රාෆ් එක හැදුවා. මෙන්න මේ විදිහට අර ෆොටෝස් තුනම එකතු කරලා. මේක not straight. මේවත් ඔක්කොම international acceptance දීපු photographs. Right. Street. Then මේ තියෙන්නේ මම කොලම්බෝ වල ගත්ත photographs දෙකක්. මේ දකුණු පැත්තේ මේ ගහේ තාප් එක හැදිච්ච බෝගහක් මේකේ තියෙන මේ පැටර්න් එකට මම සෑහෙන ආස නිසා තමයි මම මේක ගත්තේ. මොකක් හරි වැඩක් මේකෙන් ගන්නවා කියලා හිතාගෙන පස්සේ මම අර කිව්වේ මම එහෙම බැස්සාම මේ patterns වෙන interesting subjects උත් මම record කර ගන්නවා මගේ future creations වලට. දකුණු පැත්තේ ඉන්නේ මේ පාර හිටපු වයසක මිනිස්සෙක්. මෙයාගේ individual portrait එකක් හොඳ portrait එකක් කරන්න පුළුවන්. මෙයාව පොඩ්ඩක් වෙයි මේ කලබල නැති wall එකක් ගාවට එකක් ගිහිල්ලා මේකක් කරන්න පුළුවන්. මම එහෙම photograph එකක් කරා. ඒක තනිකරම street පැත්තේ තියෙන photograph එකක්. හැබැයි නිකන් එයාගේ මූණ විතරයි. මූණේ ඉරියව් ටික විතරයි. ඒක වෙනම portrait එකක් වෙනම art එකක් ඒක තියෙන්නේ. නමුත් මම කල්පනා කරා මේකට පොඩි creative perspective එකක් දෙන්න. ඒ නිසා මම මේ දෙක එකතු කරලා rooted කියන photograph එක හැදුවා. මේ තියෙන්නේ rooted කියන photograph එක. මේක not street. Right. Street. මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් තුන ගත්තේ නම් තැන් තුනකදී මේ පළවෙනි ෆොටෝග්‍රාෆ් එක මේ පොඩි ළමයි ටික පන්සලක මේ දුවන් එන එක මේ කන්තලේ ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක්. කන්තලේ මම ගියා මේ ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න නෙවෙයි වෙන වැඩකට ගියේ මේ වර්ක්ෂොප් එකකට ගියේ. හැබැයි මම කැමරාව අරන් ගියා. මම වර්ක්ෂොප් එකේ යන අතරතුර මේ ළමයි ටික මේ පන්සලේ අල්ලන සෙල්ලම් කරනවා දැකලා මම කැමරාව එක අරන් ගිහිල්ලා මේගොල්ලෝ කැම්පින් පැත්තට දුවන් එද්දිම ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් කීපයක් මේකේ සීරීස් එකක්ම තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකාවේ කරනවා. හැබැයි මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකත් ඒගොල්ලෝ දුවන් ආවට මේ මට මේක ටිකක් ලෙවල් එකකට අප් කරන්න පුළුවන් ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් විදියට හිතුනේම නැහැ. මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක මට මොකක්ද නොගැලපීමක් ඒක තේරුණා. ඒ නිසා මම ඒක තියාගත්තා. මොකද මම ළමයිගේ ඉම්ප්‍රෙෂන්ස් වලට හරිම කැමතියි. ඊට පස්සේ දකුණු පැත්තේ තියෙන ෆොටෝග්‍රාෆ් දෙක එකක් මැදිරිගිරිය එකක් මින්නේරි. මේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් තුනම එකතු කරලා මම ෆ්‍රී බර්ඩ්ස් කියන ෆොටෝග්‍රාෆ් එක හැදුවා. මේක ඉන්ටර්නැෂනල් ගොඩක් දිනපු ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක්. මේ විදිහට මේ කාකුගේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් නම් මේ ලිහිනියෝන්ගේ මම මේක ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් ටිකක් ඒ ටික මම අතන්ට පෙන්නුවේ නැහැ. මේක PSA gold medal එකක්, GPU ribbon දෙකක් දිනපු ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ඉන්ටර්නැෂනල්. මේක not street. Right, street. මේකේ මේ තියෙන මේ ස්ටැචු එක මේක ඉතාලියේ වෙරෝනා වලදී ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක්. ලොකු කොන්සර්ට් එකක් ඒගොල්ලන්ගේ මේ ඒගොල්ලෝ ඒ දවස්වල ඕගනයිස් කර තිබුණා. ඒ කොන්සර්ට් එකේ ගෙනාපු මේ ප්‍රොප් එකක් මේක අඩි මම හිතන්නේ අඩි 30ක් විතර උසයි මේ ප්‍රොප් එක. අදලා මේ එතන කොන්සර්ට් එක තියෙන මේ හෝල් එකේ එලිමහන් හෝල් එකක්. ඒකේ හෝල් එකේ අයිනක ගෙනත් තියලා තිබ්බා. මේකත් කවර් කරලා තිබ්බේ ගොඩක් මේ බැරියර්ස් දාලා මිනිස්සුන්ට මේක අන්වේල් කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ අන්වේල් කරන්නේ කොන්සර්ට් එකේදීම. ඒ නිසා මේක ඒක කවර් කරලා තිබුණේ එතනට යන්න බැරි වෙන ලොකු ටෙම්පරරි වෝල්ස් දාලා කවර් කරලා තිබ්බේ. හැබැයි මෙයාගේ ඔළුවේ තියෙන මේ අර කටු ඔටුන්න වගේ එකේ පොඩි කෑල්ලක් අර බැරියර්ස් අස්සෙන් පේනවා. ඒක එච්චරට උස හින්දා. I think මම ටිකක් අමාරුවෙන් මේ බැරියර්ස් අස්සෙන් කැමරාව පොඩ්ඩක් ඔළුව දාලා බලපුවහම තමයි මේ ස්ටේෂන් එක දැක්කේ. ඉතින් වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් මම ගාව තිබුණේ මගේ වෙලාවට. මම ඉමීට මේ අර බැරියර්ස් දෙකක් තියෙන ඒ අස්සකින් මේ කැමරා එක විතරක් ඇතුළට දාලා ලයිව් view මෝඩ් එක ඔන් කරගෙන සම්පූර්ණ මේ ස්ටේෂන් එකම මම ප්‍රොප් එකම කැප්චර් කරගත්තා. ඒක එච්චරට ලස්සන හින්දා මේ නැචරල් නෙවෙයි. ඉතින් ඒ වුණාට හරිම ලස්සනට ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන හින්දා මම මේක කැප්චර් කරගත්තේ. මොකද්ද මේකට කරන්න කියලා කිසිම අයිඩියා එකක් නැතුව මේ ප්‍රොප් එක ලස්සන හින්දා විතරමයි මම මේක ක්‍රියේට් කරේ. මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ගත්තේ. ඊට පස්සේ මේ උඩ තියෙන්නේ මේ මන්තෝවා කාසල් එක එතනට ගිහිපු වෙලාවේ ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක්. දැන් මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් දෙකම මේ නිකන් ට්‍රැවල් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස්. මේක මම එතනට ගියා කියලා රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් මේ රෙකෝඩ් කරගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ්ස්. යට තියෙන්නේ නුවර පෙරහැරේදීම ගත්ත අන්ඩර් එක්ස්පෝස් කරපු ෆයර් ඩාන්සර්ස් ලගේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක්. මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක මම ගෙදර ඇවිල්ලා මගේ ලයිව් එක සර්ච් කරද්දී මට ආව අයිඩියා එකක් මේ වෝ එක කියන එක මේකේ එන්ඩ් එකක්
තියෙන්නේ කොතනද ටෙන්ට් එකක් තියෙන ඉතින් මිනිස්සු මැරිලානේ කියලා මම ඒක ක්‍රියේට් කරන්න මම ගෙදර ළඟ තිබ්බ කනත්තට ගිහිල්ලා මේ ටූම්ස්ටෝන් එකේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකකුත් අරගෙන ඇවිල්ලා මම හැදුවා දී එන්ඩ් කියන ෆොටෝග්‍රාෆ් එක මේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් ටික එකතු කරලා මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන මන්තුව කාසල් එකමයි මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක මම අතන්ට ගත්තේ නැහැ මේකේ 5AP honorable mention ribbon එකක් දෙනපු ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ඉන්දියාවල මේක not street the end මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් දෙකම ජපාන් වල ගත්තේ මේවා පියෝ ස්ට්‍රීට් මේ මුකුත් කරලා නැහැ හැබැයි දකුණු පැත්තේ තියෙන එක නම් පර්ෆෙක්ට් සිටුේෂන් එකක් හැබැයි ඒක ෆොටෝග්‍රාෆ් කරද්දි මගේ අතින් මිස්ටේක් එකක් වෙලා තියෙනවා ඒ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ඇල වෙලා තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් ඒක කෙලින් කරගන්න ටිකක් අමාරුයි මේ කෙලින් කරගත්ත ගමන් නිල් පාට ලයින්ස් ටික ඇද වෙනවා මේ ওই ප්‍රශ්නේ මට තිබ්බා ඒ නිසා මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක හැබැයි මම විසි කරන්නත් මට ටිකක් හරි ලෝබයි හරි ලස්සන හින්දා මම ඒක හැමම තියාගෙන හිටියා ඊට පස්සේ දකුණු පැත්තේ තියෙන මේ එස්කලේටර් එකේ එන ෆොටෝග්‍රාෆ් එක මේකෙත් මේ මැද ඉන්න මේ ගෑනු කෙනා මේ බබෙක්ව තමයි වඩාගෙන එන්නේ එයාගේ ඉම්ප්‍රෙෂන්ස් එයා එන විදිය තමයි හරිම ලස්සන මේ අනිත් කට්ටිය හරි නැචරල් අරයා නිකන් ස්ටැචු එකක් වගේ ඔය හිටගෙන ඉන්නවා එයා ඔටෝමැටික් අර එස්කලේටර් එකේ පල්ලෙහාට එනවා මොකද මම කැප්චර් කරේ හැබැයි එතන මම ලකී නැහැ මොකද මට ඩිස්ටර්බන්ස් වැඩි මේ ඉස්සරහා මේ ඇඩ්වර්ටයිසින් බෝඩ් එකක් පේන්න පටන් ගත්තා මේ හරි කරදරයි ළඟට යන්නත් බෑ මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රිවසි එක ඩැමේජ් වෙනවා මේ ওই ප්‍රශ්න හින්දා හැබැයි ෆොටෝග්‍රාෆ් දෙක එකතු කරන්න පුළුවන් කියලා මට හිතුණා දෙක වෙන වෙනම බලද්දි ඒ විදිහට තමයි මම අප්සයිඩ් ඩවුන් හැදුවේ මේක not street මේකත් බ්‍රසීල් වල FIAP honorable mention දෙනපු ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ස්ට්‍රීට් හරි මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් දෙක ජපාන් වලමයි ගත්තේ ටෝකියෝ වල දකුණු පැත්තේ තියෙන ෆොටෝග්‍රාෆ් එක මේ ඔදයිබා කියන ඒරියා එක මේ ටෝකියෝ වල ටිකක් මේ ශාමිනී හිම ගිහිල්ලක් තියෙනවා ටෝකියෝ වලට දන්නවා මේ හරිම මේ බිල්ඩින්ග්ස් හැමතැනම තියෙන්නේ මේ කොහෙ ගත්තත් බිල්ඩින්ග්ස් වදිනවා ෆොටෝග්‍රාෆ් වලට හැබැයි මේ තියෙන මේ හදලා තියෙන ඒරියා එක මේ මිනිස්සුන්ට මේ පාර හරහා යන්න හදපු ඒරියා එකක් මේක පාරෙන් ගොඩාක් උස ලෙවල් එකක මේක තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේ බිල්ඩින් වල ඉඳලත් මෙතනට ඇවිත් එන්න පුළුවන් පාරට එන්නේ නැතුව වෙන තැන් වලට යන්න වෙන බිල්ඩින්ග්ස් වලට යන්න එහෙම හදපු මේ කනෙක්ටිං මේ පැසේජ් එකක් වගේ තැනක් මේක මේ මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන්ස් වලට යන්න හැම තැනටම මේ ලෙවල් එක through යන්න පුළුවන් මේ බ්‍රිජස් කරා මේකේ තියෙන මේ shapes උත් හරි ලස්සනයි හරි curves තියෙනවා මේ අර S curves කියන ඒවා තියෙනවා හරිම ලස්සනයි ඉතින් ඒක නිසා මම මේක වයිට් ඇන්ගල් එකේ මේක කැප්චර් කරන්න පොඩ්ඩක් ලෑස්ති වෙද්දී මම ඈතින්ම දැක්ක මේ කළු පාට ඇඳගත්ත මේ කෙනා ටිකක් හදිසියෙන් දුවගෙන එනවා එයා මොකක් හරි දෙයකට පරක්කු වෙච්ච හින්දා ඉතින් එයාව දුවගෙන එද්දී මේක කැප්චර් කරන්න තමයි මම හිටියේ හැබැයි මම ගොඩක් ලකී නැහැ මොකද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මම හිතපු තරම් ලස්සන නැහැ මේ ජපානයේ ඒ කාලේ මම ගිහපු කාලේ මේ ගස්වල පොළ එහෙම නැහැ හරි වේලිච්ච ගස් තිබ්බ ඉතින් ඒ ගස්වල ෆොටෝස් වලට ඒ තියෙන පැටර්න්ස් වලට මම හරි ආසින්ද මම එහෙම ගස් ගොඩාක් කැප්චර් කරගෙන ඇවිත් තිබුණා ඉතින් මම හිතුවා මේ කලබල ජීවිතේ මේ කොන්ක්‍රීට් ජීවිතේ මේගොල්ලෝ මේ නේචර් එක නැති කරගෙන තියෙන එක මෙතනින් පෙන්වන්න ඕන කියලා ඒ විදිහට තමයි මම ට්විස්ට් ඇන්ඩ් ටර්න්ස් හැදුවේ මේක not straight මේක FIAP silver medal එකක් දෙනපු ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් මේ තියෙන්නේ අර පැසේජ් එකටම අර ගස් ටික මැනිපුලේට් කරලා ක්‍රියේට් කරපු ආර්ට් ෆොටෝග්‍රාෆ් ස්ට්‍රීට් හරි මේ වම්මත පැත්තේ තියෙන ෆොටෝග්‍රාෆ් එක 2013 PSSL එකේ විතර කම්පිටිෂන් එකක් තිබ්බා ෆොටෝ වෝක් කියලා ඒ ෆොටෝ වෝක් ඒ කම්පිටිෂන් එකේදී ගන්න ලැබිච්ච මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් 2014 මට මතක විදියට මම ටිකක් ආස විදිහේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් හැබැයි මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන මේ බෝට්ටුව සපෝට් කරනවද ඒක මට තේරෙන්නේ නැහැ මෙයා ෆිෂර්මන් කෙනෙක් කියලා මට පෙන්වන්නත් බෑ මේ සතෙක්ට කැම දෙනවා පොඩි ළමයි 4 දෙනෙක් බලන් ඉන්නවා ඒ සිටුේෂන් එකයි බෝට්ටුවකුයි කොහොමද එකට මර්ජ් කරගන්නේ කියන එක මට තේරුන්නේ නැහැ මට හිතෙන්නේම නැහැ මට හිතෙන්නේ මේ දෙක නිකන් ගැලපෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා මම මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකට මුකුත්ම කරේ නැහැ කිසිම කම්පිටිෂන් එකකට දැම්මෙත් නැහැ කිසිම මගේ පර්සනල් ගැලරි එකවත් මම පබ්ලිෂ් කරේවත් නැහැ මම මේක තියාගෙන හිටියා ඔය කාලෙදි තමයි මේ පළවෙනි කොරෝනා ලොක්ඩවුන් එක අපි එක්ස්පීරියන්ස් කරේ ඒ කාලේ මට හොඳට මතකයි මට Facebook එකේ එහෙම ඔය ගොඩක් මේ එම්බාක් වගේ මේ
social media pages වල දාලා තිබුණා මේ lockdown එක හින්දා පාරේ ඉන්න අහිංසක සත්තුන්ට කෑම නැහැ. ඒක නිසා තමන්ගේ ගෙවල් ගාව සත්තු එහෙම ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ට කෑම දෙන්න කී මේගොල්ලෝ post දාන්න පටන් ගත්තා දිගටම. මේක පොඩ්ඩක් මගේ හිතට වැදුනේ. වැදිච්ච වෙලාව මට මේ ෆොටෝ එක මතක් වුණා. මට හිතුණා මේකෙන් ඔන්න ඔය සිටුේෂන් එක මට ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ලොක්ඩවුන් කාලයක් මේ ළමයි වුණත් හරි බයයි දවල්ට ඒ වගේ වැඩකට එළියට බහින්න බහින්න. ඉතින් මේ සිටුේෂන් එක මම ක්‍රියේට් කරනවා නම් ඒක රෑක වෙන්න ඕන කියලා හිතුවා. ඒ නිසා මේ මම සිරිපාද යනක මම මේ දැක්ක මේ ස්කයි එක ෆොටෝග්‍රාෆ් කරා. මේක මිල්කි වේ එකක් නෙවෙයි නිකන් මේ ස්ටාර්ස් ටික මම කැප්චර් කරගත්ත එක. මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියාගෙන මේගොල්ලන්ට වෙනමම look and feel එකක් දෙන්න ඕන කියලා හිතාගෙන මම the guest create කරා. මේ විදිහට අර දවල් ගත්ත ෆොටෝ එක completely night photograph එකක් විදිහට convert කරා. මේක gold medal එකක් දිනපු photograph එකක්, silver medal එකක් දිනා turkey වල FIP blue ribbon එකක් දුන්නා. මේ photograph එකට acceptance ගොඩාක් තියෙන photograph එකක්. මේක not street එකේම තියෙන photograph එකක්. හැබැයි street කියන category එකේ එකපාරට තියන්න බෑ. street මේක මේ විහාර මහදේවී පාක් එකේ ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක්. මේ වතුර මල් ටික දාලා තියෙද්දි මේ ළමයින්ට සෙල්ලම් කරන්න තමයි මේක දාන්නේ. මේ හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං මේ ළමයින්ගේ මේ ඉම්ප්‍රෙෂන්ස් මෙතන මේ සෙල්ලම් කරද්දී හොඳට කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් නම් හරිම ලස්සනයි. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ මේ අර අපි හුඟක්ම ලකී නැහැ මේ තැන්වල. මොකද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඩිස්ටර්බ් වෙන්න පුළුවන්, ෆෝග්‍රවුන්ඩ් එක ඩිස්ටර්බ් වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන වතුර ලයින්ස් යන එක පැති වලට යන්නේ මේවා කිසිම පිළිවෙලක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆොටෝග්‍රාෆ් එකට මේ ඒක හරි අමාරුයි මේක මැනේජ් කරගන්නත්. එතන දැන් දකුණු පැත්තේ තියෙන ෆොටෝග්‍රාෆ් එක දැක්කත් වෙනවා මේ සුදු පහට ලයින්ස් 3ක් විතර තියෙනවා එක පැති වලට. ඒකට ඇහැ යනවා වැඩි. හරි අමාරුයි කන්ට්‍රෝල් කරගන්න. වම් මත පැත්තේ මේ ෆෝග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉන්න ළමයි දෙන්න අර පිටිපස්සේ ඉන්න පොඩි ළමයි දෙන්නට කම්ප්ලිමන්ට් කරන්නේ නැහැ. මේක හරි අමාරුයි ඒක බැලන්ස් කරගන්න. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක එක පාටවත් තියෙන්නේ. ඔය ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මට හිතුනේම මේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් නම් black and white කරොත් මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩාක් විසඳ ගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මම මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක එකතු කරලා water babies හැදුවා. ක්‍රියේට් කරා මෙන්න මේ විදියට. මේක GPU bronze medal එකක් දෙන්න, Hong Kong වල bronze medal එකක් දෙන්න, 80th 79th Japan International එකේ honorable mention දෙන්න. ඒ වගේම PSA honorable mention එකකුත් දෙනපු photograph එකක්. මේක not street. මොකද මේක මේ original profile එක candid නෙවෙයි. මේක තියෙන වෙනමම story එකක්. මේක තියෙන story එක මේ හොඳටම තේරෙනවා මේ එක ළමයෙක් Asian අනිත් දෙන්න ටිකක් European හරි මේ western පැත්තේ කියලා. ඉතින් අර ඒගොල්ලන්ගේ සතුටට මේ ඕවා බැරියර්ස් නෙවෙයි කියන එක තමයි මේ මගේ මේ ස්ටෝරි එක මෙතන තියෙන්නේ. ස්ට්‍රීට් හරි. මේක ස්ට්‍රීට් වලට වෙනම ඇඩිෂන් එකක් කරපු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේ තියෙන්නේ. දැන් දකුණු පැත්තේ තියෙන වින්ඩෝ එක මේ වෙරෝනා වල වෙනිස් වල ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක්. ඒකෙම උඩ තියෙන්නේත් ඔය ඒ වෝල් එකේම තිබ්බ සුදු වෙච්ච පැල්ලමක්. මේ පැල්ලම මට ක්ලවුඩ් එකක් වගේම තමයි පේන්නේ. ඒක දැක්ක වෙලාව. ඒක නිසා මම මේ පැල්ලම වෙනම ෆොටෝග්‍රාෆ් කරා. මේ යට තියෙන්නේ මිරිස්සෙදි ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක්. මේ ගර්ල්ගේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක මේ PSSL 7-7 නිකම්බෝ වර්ක්ෂොප් එකේදී ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක්. මේ මම ඒකට ගිහිපු වෙලාවේ මේ තුන එකතු කරලා මම වින්ඩෝ ගර්ල් කියලා ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් හැදුවා. මේ දැන් මේක ගත්තත් මෙතන එනේ අපි ස්ට්‍රීට් එකේදී අපිට ලැබෙන සබ්ජෙක්ට්ස්, අපිට ලැබෙන පැටර්න්ස්, අපිට ලැබෙන එක සිටුේෂන්ස් එක ඇඩිෂන් එකක් අපිට කරන්න පුළුවන්. වෙන මොකක් හරි ඒකට අදාළව වෙනම ෂූට් එකක් කරලා මේක ඒකට කරපු එක්සයිස් එකක්, එක්සැම්පල් එකක්. මේ හදපු වින්ඩෝ ගර්ල් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක not street. මේකත් international acceptance දීපු ෆොටෝග්‍රාෆ් එක. මේකත් මට හුඟක් මම ආස ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ස්ට්‍රීට්. මේකත් අර එක්සැම්පල් එකේම එක්ස්ටෙන්ඩ් එකක්. දකුණු පැත්තේ තියෙන මේ මංක් ෆොටෝග්‍රාෆ් එක මේක කියෝටෝ වලදී ගත්තේ. මෙයා මොකක් හරි මේගොල්ලන්ගේ ගාතාවක් කියන්නේ හරි සත්‍යෙන් ඇස් දෙක පියාගෙන මේ පාත්‍රයක් තියාගෙන මම ඉඳලා මිනිස්සු මේ ආධාර තමයි සල්ලි මොන හරි තමයි මේ ඉල්ලන්නේ. ඉතින්
ඒ හරිම ඉන්ට්‍රස්ටිං. හැබැයි මෙතන තිබ්බ ලයිට් කන්ඩිෂන් එක, මෙයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක, මෙයාගේ ෆෝර්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ හරිම කලබලයි. එයාට කම්ප්ලිමන්ට් කරන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක්. টොප් ලයිට් එකක් තිබ්බේ. ඒ නිසා මෙයාගේ මූණේ පර්ෆෙක්ට් එක්ස්පෝෂර් එකක් ගත්තොත් එයාගේ හැට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම බර්න් වෙලා යනවා. ඒක නිසා මෙයා හාන්ඩ් එක්ස්පෝස් කරගෙන හැට් එකේ ඩීටේල්ස් උත් තියාගෙන මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ගත්තේ. මේ පෝර්ට්‍රේට් එකක් විදිහට හොඳයි. හැබැයි එතනින් එහාට මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක හරි අමාරුයි ඩෙවලොප් කරන්න. දැන් අර පිටිපස්සේ තියෙන මේ වින්ඩෝ එකෙන් මිනිස්සු එතන යන්නේ ඔක්කොම රිෆ්ලෙක්ෂන්ස් පේනවා. ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මේක පියෝ ස්ට්‍රීට් කැටගරි එකේ, පියෝ ට්‍රැවල් කැටගරි එකේ තියාගන්න ටිකක් අමාරුයි. මේකට හොඳ එඩිට් එකක් කරේ නැත්තම්. හැබැයි මම ඒක නිසාම මේක ඒ කැටගරි එකෙන් අයින් කළා. මේකට වෙනමම ඩෙප්ත් එකක් දෙන්න try කරා. මට හිතුනේ මෙහා ප්‍රේ කරනවා කියන එකනේ කරන්නේ. එතකොට කවදා හරි මේ මිනිස්සු කරන දේවල් වලින්ම ලෝකේ කැම නැති වෙලා මෙයා ප්‍රේ කරනවා. මෙයාගේ තියෙන මොකක් හරි බලයකට මෙයාට කැම එකක් හම්බ වෙනවා කියන අයිඩියා එක දෙන්න තමයි මම මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ක්‍රියේට් කරේ. මේකේ දකුණු පැත්තේ තියෙන මේ ඇපල් ගෙඩියයි මේ හඳුන් කුරුදුමයි මම ඒ වෙනුවෙන්ම කරපු ෂූට් එකක්. මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ඩෙවලොප් කරන්නේ අයිඩියා එක ආවට පස්සේ අයිඩියා එකට ඕන විදියට හඳුන් කුරු දෙකක් පත්තු කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඒ දෙක වෙනමම ෂූට් කරලා ඊට පස්සේ ඇපල් ගෙඩියක් වෙනමම ෂූට් කළා. මේ ඔක්කොම එකතු කරලා හදපු ෆොටෝ එක ස්පිරිචුවල් ඇබන්ඩන්ස්. මේක not street. හැබැයි ස්ට්‍රීට් වලින් තමයි මේකට ඉන්ස්පිරේෂන් එක එන්නේ. මේකත් සිල්වර් මෙඩල්ස් දෙකක් දෙන්නපු ඉන්ටර්නැෂනල් ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක්. right. මගේ ෆොටෝ ප්‍රසන්ටේෂන් එක මෙතනින් ඉවරයි. If you have any questions, feel free to ask. Sameera, not a question, Sameera, but sorry, Pandre, please go ahead. Yeah, Sameera. Yeah. ඇත්තටම මට ඔයාලට තෑන්ක් කරන්න ඕනවා මේ මුලින්ම කිව්වා මේ අර ඩෙෆිනිෂන් එක ගැන මේ මොකද ස්ට්‍රීට් කියන්නේ කැන්ඩිඩ් කියන එක. ඒක තමයි ඇත්තටම හරිම දේ. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට ස්ට්‍රීට් කියන කැටගරි එක සබ් කැටගරි එකක් විදියට කම්පිටිෂන්ස් වල ආවට ඒකේ දානවා ඇත්තටම මේක PIDZ ද PIDM ද ස්ට්‍රීට් sorry travel ද ජර්නලිසම් ද. නමුත් අර ඕපන් කැටගරි වුණත් ඇත්තටම ඒක ගොඩක් වෙලාවට ජජස්ලට ස්පෙෂලි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් හම්බ වෙනවා බලන්න කියලා කැන්ඩිඩ් කියන ඇන්ගල් එකේ. ඒක මම හිතන්නේ ඇත්තටම මෙතෙන්දී ඔයාලට තෑන්ක් කරන්න ඕන. ඔයාලා ලස්සනට පෙන්වනවා කොහොමද ඒවා මර්ජ් කරන්නේ, කොහොමද කොයි විදිහටද ගන්නෙ, කැන්ඩිඩ් ෆොටෝස් කියන්නේ මොකද්ද, ක්‍රියේටිව් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක ඇත්තටම පර්ෆෙක්ට්ලි පෙන්වනවා. Thank you very much Sameera. මම හිතන්නේ ගොඩක් අයගේ ඔය ඩවුට්ස් ක්ලියර් වෙන්න ඇති. ඔය ස්පෙෂලි ඔය සබ් කැටගරි එක නිසා ස්ට්‍රීට් වල. Thank you Sameera. Right, thank you. Thanks, Pandre. Sameera, fantastic presentation. I really love the format that you chose, like showing street photographs and then you show the combined not street photograph. That's a really interesting way of presenting and delivering your idea. And you're really good with image processing, or I would say Photoshop. I actually my job is also relates to this editing parts. I'm a creative director in an advertising agency. I worked as an art director for like 15 years, so I know how to deal with Photoshop. So that plus point always behind me when I do photography. Sameera මේ ලාය කතා කරන්නේ මේ හරිම ලස්සනයි බොහොම චෝක් මේ ගොඩක් ideas එහෙම අපිටත් ලැබුණා මේ no wonder that you are a creative director, but I can never be one of those in an advertising agency because I don't have that flair. මේ මගේ මේක this a more technical question that අර මේවා පෙන්නුවා එකක් තිබුණා මම හිතන්නේ street photograph එකේ මේ perspective correct කරලා නැහැ. අර ඉස්සෙල්ලාම පෙන්නපු එකක මේ ලස්සන පින්තූරයක් එක මේ අර මම හිතන්නේ අර මේ ලුණු බානවද කොහෙද තියෙන එක. ඔව්. මගේ ප්‍රශ්නේ මේක පුළුවන්ද මේ ස්ට්‍රීට් වල දැන් ওই perspective corrections කරන්න ඉඩ දෙනවද? is there a part of the editing mechanism? ඒක එච්චරම يعني pure street නම් ඒක එච්චරම correct කරන්න එපා. අනිත් එක තමයිලා දැන් අපි හුඟක් වෙලාවට wide angle lens එකක් use කරද්දී එන මේ perspective lines ඔක්කොම මේ wide angle වලටම මේ
identical. එතකොට ඒවා correct කරන්න ගිහිපුවාම ෆොටෝ එක හරිම crochet වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ මූණු වල proportions සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා ඒ වගේ දේවල් ඇත්තටම මේ correct කරන්න යන නරකයි. මොකද මේ අපි කරන්නේ architectural photography නෙවෙයි. architectural photography නම් අපිට පුළුවන් මේ vertical line scaling තියනවා කියන මේ වගේ එකක් වුණත් vertical line scaling තියනවා කියන මේ rule එක use කරන්න. හැබැයි හුඟක් වෙලාවට low යද්දී අපිට ඒක කරන්න බෑ. ඕක නිසා තමයි අර twin lens කියලා කැමරා කාලයක් ආවෙත් අර split lens කියලා ආවෙත් ඔය perspective එක correct කරන්න. ඉතින් එහෙම එකකින් අතනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මම හිතන්නේ නැහැ දැන් මේ වගේ එකක මේ ලාය මේකේ perspective correct කරන්න ගියොත් නම් definitely මේ photograph එක from my experience I know that this will going to be very crooked, very out of මමත් ඔය ප්‍රශ්නයට මැදි වෙලා මේ ගොඩක් දුක් විඳලා තියෙනවා. මොකද අර කැප්ටිව් මේ එකෙත් ගොඩක් දැන් කියනවා මේ perspective එක හරියට තියෙන්න ඕන අරකද මේකද කියලා. මේ සමහරක් වෙලාවට කරන්ට් ගියාම මහා අමාරුවේ වැටෙනවා. perspective එක හරියට කියන්නේ architectural photography වල නම් perspective එක හරියටම තියෙන්න ඕනේ. ඒක හැබැයි මේකත් මේ correct කරගන්න technicallyම solutions හදලා තියෙනවා. නමුත් මම හිතන්නේ ඉතින් අර travel කරන photography කරන්න ගිහපුවාම ඒක එච්චර බාධාවක් වෙනවා කියලා. මොකද දැන් මේ මගේ මේ photograph එකම මේ travel category එකේ සෑහෙනම දිනපු photograph එකක් මේක. සෑහෙන දිනපු photograph එකක් මේ මම හුඟක් catalogs refer කරන හින්දා competitions වල මම ඒවලත් දැකලා තියෙනවා. මේ wide angle lens වලින් ගන්න low angle photographs වල ඒකේ low angle කියන එකම ආර්ට් එකක්. ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඒක correct කරොත් ඒක හරි කියලා. මේකේ මේ ඇත්තටම ඒ ඔයා අරන් තියෙන angle එක හින්දා එතන අර ඔයාට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා drama එකක් create කරන්න. අර අහසයි මේ ඒ ගේ angle එකයි මෙයාගේ අර ඔයාගේ අර මේ තීම් එකටම ඒ ටික ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා තියෙනවා හොඳට. ඇත්තටම මේ මම හරිම ලකි මේ මට ඕන හැමදේම හරියටම මට සෙට් වුණා මේ ඒක නිසාම තමයි මම මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ප්‍රසන්ටේෂන් එකට ගත්තෙත්. අපි හැමතිස්සෙම මෙච්චරම ලකි නැහැ. මේ මෙයාගේ පිටිපස්සෙන් يعني මෙයාට ලයිට් කන්ඩිෂන් එක හරි වෙන විදියකට වැටුණා නම් මේ මෙයාට මෙහෙම මේ ඩ්‍රැමැටික් රිම් ලයිට් එකක් ක්‍රියේට් වෙන්නේ නැහැ. ඒවා වුණත් මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකට කම්ප්ලිමන්ට් කරනවා. අද මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ පර්පස් එකම වුණේ අපි හැමතිස්සෙම මේ වගේ ලකි නෑ. ලකි නැති වුණත් අපි කොහොමද මේ අපේ ජර්නි එක යන්නේ කියන එක තමයි මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක. මම තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සමීර. දැන් ඔය ඇත්තටම දැන් ඔයගේ මේ ජොබ් එකත් ඔය මේ ක්‍රියේටිවිටි ඉන්නේ. දැන් ඔය පින්තූරු ගන්නකොට දැන් එදාර රවිත් කියලා තිබුණා ඔයද යන ගමන් කාර් එකේ ඉඳගෙන මේ ගහක පින්තූරයක් අරන් ඒක ලස්සනට හරි ගස්සලා තියෙනවා. දැන් ඔය පින්තූර ගන්නකොටම ඔයාගේ ඔය ඔළුවට එනවද? ගොඩක් වෙලාවට නෑ. සමහර වෙලාවල් තියෙනවා ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ගනිද්දී එහෙම ඔළුවට එන දේවල් සමහර වෙලාවල් වල මුකුත්ම එන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ඕක දැන් අර එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් තේරෙනවා මොකක් හරි පැටර්න් එකක් හරි අපි දැක්කහම මේක අපිට ඉස්සරහට හරි ඉන්ටරෙස්ටිං වෙනවද නැද්ද කියන එක. ඉතින් අර එහෙම ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් කැප්චර් කරලා ඒක ළඟ තියාගෙන දැන් මම ගොඩක් මගේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් තියෙනවා තාම අතවත් තියලා නැහැ. ඔහේ තියෙනවා. ඉතින් තාම මම ඉස්සරහට යූස් කරයිද දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඒව මකන්නෙත් නැතුව තියාගෙන ඉන්නවා. මොකද ක්‍රියේටිව් ෆොටෝග්‍රැෆි පර්සෙප්ෂන් එකේදී මට මොකක් හරි වැඩක් කරන්න ඕනොත් මට සමහර වෙලාවට හිතෙන්න පුළුවන්. දැන් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මේ මෙතන ඉන්න මේ කාක්කව මට මොකක් හරි මගේ වෙන ෆොටෝග්‍රැෆ් එකකට යූස් කරන්න ඕනොත් මට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අර ඒක වෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ගන්න වෙලාවෙදී නෙවෙයි. ඒක ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ආර්ට් ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් විදිහට හරි ක්‍රියේටිව් ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් විදිහට හරි ක්‍රියේට් කරන වෙලාවට තමයි අපිට මේකට ඕනේ මොනවද කියන එක එන්නේ. දැන් මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක කැප්චර් කරන වෙලාවේ මට හිතුනේ ස්පිරිචුවල් ඇබැන්ඩන්ස් කියලා මේ ෆුඩ් ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මේක ටයිප් කරනවා. එහෙම මට අයිඩියා එකක් ආපුවහම මම කරේ මට ඕන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මොකක්ද කියන එක හිතලා ඒ ෆෝග්‍රවුන්ඩ් එක මොකක්ද සබ්ජෙක්ට් එක මොකක්ද කියන එක හිතලා ඒවා වෙනම ෂූට් කරා. එමෙ ෂූට් කළා තමයි මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ස්පිරිචුවල් ඇබැන්ඩන්ස් ක්‍රියේට් කරගත්තේ. ඒ නිසා කවදාකවත් මේ කැමරාවෙන් එළියට බැස්ස ගමන් අයිඩියා එකක් ඇවිල්ලා එහෙම මට වෙලා නැහැ. But very nice presentation, Harishok. Thank you. මම කැමති යමක් එකතු කරන්න. සමීර ගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ගැන ඉතින් ආයි කතාවක් නෑ. සුපර්. සමීර හොඳ එඩිටර් කෙනෙක්. ඇත්තම කියනවා නම් මමයි සමීරයි
ෆොටෝවෝක් චැලෙන්ජ් එක අපි ඒ ගෲප් එක ෆ්ලයර්ස්ලා දින්නෙත් සමීරගේ එඩිටින් නිසායි. එඩිටින් ස්කිල්ස් නිසා තමයි අපි ඒක අවුරුදු 3ක් පිටම දින්නේ. මට අර බණ්ඩන්ට කැම දෙන එක ඒ ෆොටෝ එක දැන් දැක්කම hina ගියේ දැඩි මම දන්නේ මේ ඒ අර ෆොටෝවෝක් චැලෙන්ජ් එකේ ගත්ත මේ පින්තූරයක් කියලා මම හිතුවේ නෑ අපි දෙන්න අපි එකට ගිහිල්ලා ගත්ත පින්තූරය හරිම මට හිතා ගන්නවත් බෑ මේක මේ ඒ පින්තූරي තමයි වා මේ අලුතෙන් මෙතන ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ කියලා ඒ තරම් ලස්සනට ඔයා කරලා තිනවා සමීරට මගේ සුබ පැතුම් right thank you ma thank you very much මගේ පරණම යාළුවෙක් දැන් ලායාගේ අර කලින් ක්වෙස්චන් එකට මට මේකත් එක්සැම්පල් එකක් විදියට දෙන්න පුළුවන් මේ පළවෙනි මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක 2014 මම ක්‍රියේට් කරේ මේ කැප්චර් කරේ හැබැයි මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ක්‍රියේට් කරන්නේ මම 2020 දී මේ 20 අන්තිම හරියට එතකොට මේ අර ගන්න වෙලාවෙදිම මේ අයිඩියාස් මේ විදියට එන්නේ නැහැ ඒක ගොඩක් වෙලාවට අපේ තියෙන මේ සෝෂල් එකේ අපිට තියෙන ඉන්සිඩන්ට්ස් මත අපිට තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් අනුව තමයි අපිට හුඟක් වෙලාවට අයිඩියාස් එන්නේ. මේ අයිඩියාස් එද්දී අපේ ලයිබ්‍රරි එකේ තියෙනවා නම් ඒ අයිඩියාස් වලට කම්ප්ලිමන්ට් කරන්න පුළුවන් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස්. ඒ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් යූස් කරලා අපි ක්‍රියේෂන්ස් කරනවා. ඒ වගේ එකක් තමයි වෙන්නේ. දැන් මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ගනිද්දිත් මට මේකේ තියෙන මේ කොන්ක්‍රීට් එකයි මිනිස්සු මේ ගස් කපන එකයි මේ ප්‍රශ්න ටැප් කරන්න මට ඔලුවට ආවේ නැහැ. මට මෙතන තිබුණේ මේ කර්ව්ස් වල තියෙන ලස්සන විතරයි. මුත් ගෙදර ඇවිල්ලා මේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් ආයි රිෆර් කරද්දි තමයි මට ඒ ඔළුවට එන්නේ. ඉතින් මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙහෙම නැතුව ටිකක් වෙන එකක් වුණා නම් හොඳයි කියලා. එහෙම වුණාම තමයි මේ වගේ ක්‍රියේෂන්ස් එන්නේ. Right. Any more questions? Sameera questions නෙමේ මේ question එකට වඩා ඔයා මේ presentation එක මේ අද හරි ගස්සපු මේ පිළිවෙල ඊටම හරිම හොඳ ලස්සනට එක කරලා තියෙනවා. මේ විශේෂයෙන්ම අර ඔයා මේ දැන් ඒ ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් ටික දාලා තියෙන එකෙන් අපි ගොඩ දෙනෙකුටම පේන්න තියෙන දෙයක් තමයි මේ අපි මේ පින්තූර කැප්චර් කරනවා. එතකොට අපි හැමෝම වගේම ඔය වගේ පින්තූර ඇති. එතකොට දැන් ඔයා ඒකෙන් ඔයා පෙන්නනවා ඒ පින්තූර ඇත්තටම අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් මේ යම්කිසි දෙයක් ක්‍රියේට් කරන්න. අර දැන් අපි ගොඩ දෙනෙකුට නැති ස්කිල් එක තමයි මේ අර ඒ කොහොමද ඒක මේ ඒ අයිඩියා එකක් අරගෙන අයිඩියා එකක් තියෙනවනේ ඒ අයිඩියා එකට ඒ පින්තූර ටික එකතු කරලා ක්‍රියේටිව් දෙයක් කරන්නේ කොහොමද කියන එක එක්ස්පීරියන්ස් නැති එකින්ද තමයි මේ ගොඩ දෙනෙක් ස්ට්‍රගල් කරන්නේ. හැබැයි ඔයා ඒක පෙන්නපු විදිහෙන් ඒ කියන්නේ ඒක කරන්න බැරි කමක් නැහැ කියන එක අපි දැන් අද බලන් ඉන්න ගොඩ දෙනෙකුට ඒ අයිඩියා එක දුන්නා. ඒක ලස්සනට කරලා තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මම කැමතිම දේ ඔයාගේ මොහාන්ගේ දෙන්නගේම වගේ ඔයගොල්ලන් මේ black and white conversion එකට මම හරි කැමතියි. මම කැමතිම පින්තූරයක් තමයි water babies කියන පින්තූරේ. අර ඒකේ ඒ black and white පින්තූරේ මම ඒක ඉතිස්සරත් කියලා තියෙනවා. මේ ඔයගොල්ලන් ඒ හරියට ඒ ටෝනල් මේ ටෝන්ස් ටික මේවා කරන එකට මේ ඒක ලස්සනටම කරනවා ඔයගොල්ලන්ගේ black and white conversions වලදී. Thank you very much Shamini. Shamini කියපේකට මට පොඩි ටිප් එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම ideas එන්න ඇතිකොට හුඟක් වෙලාවට ඒ වගේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් නිතරම බලන්න හොයාගෙන රිෆර් කරන්න. ඒ රිෆර් කරපුවාම තේරෙනවා මොන පැතිද ඩෙවලොප් කරන්න ඕනේ කොහොමද ඒගොල්ලෝ අයිඩියාස් අරන් තිබ්බේ. මුල කාලේ පොඩ්ඩක් වෙන ඒ කවුරු හරි කරපු එකක්ම ආයි රීක්‍රියේට් කරන්න හරි බලන්න. හැබැයි ඒවා යූස් කරන්න කියන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. අපිට පොඩි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න, අපිට පොඩි සබ්ජෙක්ට් නොලෙජ් එකක් ගන්න. පොඩ්ඩක් ඒක රීක්‍රියේට් කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ Tamanට තේරෙනවා ඒකේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක මොකක්ද කියන එක තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔය ඔක්කොන්ට වඩා වැදගත්ම වෙන්නේ හැමතිස්සෙම මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක්සයිස් කරන එක, වැඩ කරන එක, ෆොටෝග්‍රාෆ් කරන එක. ඒවා අරගෙන මොනවද මේවට කරන්න පුළුවන් කියන එක හොයන එක. ඒක තමයි බෙස්ට්. ඒක ඕන ආටිස් ඒ කියපු මේ ඒ කියපු ටිප් එක හරිම වැදගත්. ඒක අපි මොන ෆෝම් එකේ ආර්ට් එකක් වුණත් ෆොටෝග්‍රැෆි විතරක් නෙමෙයි ඕන දෙයකදී අපි ගොඩක් වෙලාවට අර තව කෙනෙක් කරපු දෙයක ඒ ඉන්ස්පිරේෂන් එක අරගන්නවා. ඒකේ මොන හරි යම්කිසි ප්‍රැක්ටිස් එකක් කරනවා. ඒක අපි දැන් කම්පිටිෂන් දාන්න නෙමෙයි. මේ ඒ කියන්නේ ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඇත්තට මේ වගේ දේවල් කරන එක තමයි ගොඩක් හොඳ නේද? ඔව් අනිවාර්යෙන් ඩෙෆිනිට්ලි. ඒ කියන්නේ ඒක මේ යූස් කරන්න කියන එක නෙවෙයි මම කියන්නේ. මේ කියන්නේ
ඒ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක පොඩ්ඩක් බලලා මේ ඒක රීක්‍රියේට් කරන්න හරි මොකක් හරි ක්‍රමයකට ගිහිපුවාම අපිට එතනින් හම්බෙනවා මේ වෙන මොකක් හරි ලයින් එකක් අපිට වෙන මොකක් හරි පාත් එකක් ඕපන් වෙනවා ඒක තියලා ඒක පැත්තක දාලා එතනින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මමත් අකාලේ එහෙම එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කරා වෙන කවුරු හරි කරපේවා නිකන් ක්‍රියේට් කරලා බැලුවා. ක්‍රියේට් කරගෙන යද්දිම ඒ ෆොටෝ එකම වෙන පැත්තකට ඩිරෙක්ට් කරගන්න මට නම් පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උගක් වෙලාවට. ඒ නිසා ඒ වෙන ෆොටෝස් බලන එක අනිවාර්යෙන් ඩෙෆිනිට්ලි කරන්න. මම කියන්නේ වෙන කියන්නේ රීක්‍රියේට් කරන ඒවා හරි ඒවා ඉස්සරහට ගේන්න එපා. ඒක තමන්ගේ පැත්තක තියාගන්න. පැත්තක තියාගෙන ඩෙෆිනිට්ලි මේ ඉස්සරහට තව ඩෙවලොප් කරගන්න බෑ. ඒ මොනවාද ඒ වගේ තව මොනවාද ඉන්ටරෙස්ටිං සබ්ජෙක්ට්ස් මොනවද කියන එක ඔක්කොම අර නිතර කරද්දී ඒක ටිකක් තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මම ක්‍රියේටිව් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් වෙලා හිටියට මම 2013 ෆොටෝග්‍රැෆි කරනකම් මට කිසිම ෆොටෝග්‍රැෆි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තිබුණේ නැහැ. අර පැත්ත කරපු වුණාට ෆොටෝග්‍රැෆි වලත් ඒ විදිහටම ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ නම් හුඟක් වෙලාවට මහන්සි වෙලා ඒ වැඩ නිතර මේ එක්සර්සයිස් කරන එකෙන් තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. මට තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද මේ සමීර මේ දැන් ඔයා මේ හොඳ ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් 2013 ඉඳලා පටන් ගත්තත් ඔයා හොඳ ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්. දැන් ඔයා අනිත් පැත්තට මේවා කරා. දැන් මගේ ප්‍රශ්නේ මේකයි. දැන් ඔය මේ ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි එකම ගන්නකොට දැන් ඔයත් ගොඩක් මේ අවෝඩ්ස් ගත්ත කෙනෙක්නේ. ප්‍රතිශතයක් හැටියට බලනකොට මේ ඩිරෙක්ට් ගත්තු පින්තූර කීයක් විතර ඔයා ගත්තු ඒ වගේ මේ අවෝඩ්ස් ලැබිලා තියෙනවද? මමත් ඒක හොයලා නැති දෙයක් හැබැයි හුඟක් වෙලාවට ගත්තොත් ඒ කියන්නේ මොනවක්වත් කරන්නේ නැතුව ඉස්සෙල්ලාම ගන්න පින්තූරේ කොහොමද මේ අවෝඩ් විඳලා ඔව් මට හිතෙන්නේ මම මගේ අවෝඩ්ස් වලින් 60% විතර මේ නොට් ස්ට්‍රීට් පැත්තෙන් තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. අනිත් 40% ම කියන්නේ දැන් මම මේ පෙන්නපු ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වලත් මුලින්ම පෙන්නපු කැන්ඩිඩ් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වලත් මට අවෝඩ්ස් තියෙනවා. මේකට අවෝඩ් එකක් තියෙනවා. මේකට අවෝඩ් එකක් තියෙනවා. මේකට අවෝඩ් එකක් තියෙනවා. මේකට අවෝඩ්ස් 4ක් තියෙනවා. මේකටත් අවෝඩ්ස් 5ක් විතර තියෙනවා. ඒ වගේම මම මෙතන කැන්ඩිඩ් විදියට මම අරගෙන දිනපු නැති තව ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් උත් තියෙනවා. ප්‍රසන්ටේෂන් එකට දාපු නැති. මේ ඒ නිසා මට හිතෙන්නේ මගේ 60% විතර තියෙන නොට් ස්ට්‍රීට් පැත්තේ 40% විතර කැන්ඩිඩ් පැත්තේ තියෙනවා ෆොටෝග්‍රැෆි. Okay. Thanks. Right. Thanks. සමීර පොඩි කමෙන්ට් එකක් මේ ඇත්තටම ගොඩක්ම ස්තුතියි මේ මොකද මම සමීරට මේක ඉන්වයිට් කරනකොට මම එක්ස්පෙක්ට් කරේ ඇත්තටම එක්සැක්ට්ලි මේ වගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තමයි මේ සමීර වගේ කෙනෙක්ට ඉන්වයිට් කරනකොට හරි 100% මේක වුණා. බොහොම ස්තුතියි සමීර මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක. Right. Sameera, Sam. Yeah. Yes, sir. Hi. ඔයාලට තෑන්ක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහලා ඉන්නම් මේ ස්ට්‍රීට් පැත්තේ. හොඳේ. ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි වලදී cropping, color corrections ඒ වගේ වලට අමතර detail extraction කරන්න දෙනවද? ඒක කොච්චරක් දුරට කරනවද? අර HDR level එකටම අප්ග්‍රේඩ් කරපු travel street photography මම කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මම detail extractions කරනවා. example එකක් විදිහට සෑම මේ photograph එක ගත්තත් මෙයාගේ මූණ මම detail extract කරලා තියෙනවා. මොකද එයාගේ මූණට ලොකු shadow එකක් වැටලා තිබෙනවා. ඒ detail extraction එකේ ඒක කරා. හැබැයි මම කරන්නේ photograph එකට ඒක complement කරන විදිහට මිසක් photograph එක destroy කරන විදිහට නෙවෙයි. අර දැන් අපි candid කිව්වහම ඒක candid වෙන්න එපා. ඒක colors වලින් ඒක unreal කරලා හරියන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මගේ නම් අදහස. ඔව්. thanks සමීර. මොකද මම ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න හේතුව වුණේ මම පහුගිය ටිකේ දැකලා තියෙනවා ගොඩක් street and travel group එකේ post වෙන පින්තූරවල ගොඩක් ඒ වැරද්ද කරනවා. ඒ කියන්නේ detail extraction එක එහෙම නැත්නම් ඒ over correction වලට ගිහිල්ලා ඒක මේ අපිට ඇහැට පෙනෙන්නේ නැති level එකකට මේ වෙනස් දේවල් පේන්න ගන්නවා.
එතකොට අර පමණක් වෙලාවට අපි ඒක ලස්සනයි කියලා හිතුවට ඒක ස්ට්‍රීට් කැටගරි එකට වැටෙන්නේ නැහැ. ඔව්. ඉතින් ඒක නිසා අර ස්ට්‍රීට් කැටගරි එකේ අපි ওই පින්තූර ගැන ඩිස්කස් කරලා ඒක ගැන ලස්සනයි අරම කිව්වහම අනිත් අයවත් මිස්ටරි වෙන හින්දා මම මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ ඇත්තටම මේ. මොකද මම ඒක දකින ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් එහෙම නැත්නම් මිස්ටේක් එකක් මේ ගෲප්ස් වලදී තියෙනවා අපි. ඔව්. ඒක පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ මොකක් වෙලාවට. ඔව්. ඔයක හොඳ පොයින්ට් එකක් සෑම්. දැන් අර මේ කෑම උයනවා වගේ තමයි. දැන් කෑම උයද්දිත් අපි ලිමිට් එකක් තියෙනවනේ. ඕවර්කුක් අන්ඩර්කුක් කියලා මේ ඕවර්කුක් වුණාම කෑම එක රහ නැහැනේ. අනිවාර්යයෙන්. බෑ ඔය වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. එතකොට ෆොටෝග්‍රැෆි වලටත් මේ මෙතඩ් එකේ විදිහටම ඇප්ලයි වෙන්න ඕනේ. මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ඕවර් එඩිට් කරපුවාම ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේ තියෙන වැලියුස් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙනවා. ඕවර් එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට වෙනම ට්‍රෙන්ඩ්ස් තියෙනවානේ. HDR කියලා ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඔව් එතකොට ඒවල ඔය එඩිට්ස් වලට යන්න පුළුවන්. ඕපන් කැටගරි එකේදී ක්‍රියේටිව් කැටගරි එකේදී ඔය සැචුරේෂන් එක ඕන සෙල්ලමක් දාන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ස්ට්‍රීට් කියන එකේ කැන්ඩිඩ් වැලියු එක තියෙන්න නම් මම හිතන්නේ මේ ඕවර් එඩිට් කියන එකෙන් පරිස්සම් වෙන්න ඕන කියලා මේ හුඟක් තැන්වල. thanks Sameera ඒ clarification එක දුන්නට and thank you very much මේ හුඟක්ම පැහැදිලිව අවශ්‍ය දේවල් ටික හරි ලස්සනට කියලා දුන්නා. thank you sir. ඉතින් මේ අපේ ක්‍රියේටිව් ගෲප් එකටත් ක්‍රියේටිව් සයිඩ් එකෙන් වෙනම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් ළඟදී කරන්න පුළුවන් නම් ඒකට ආරාධනා කරන්නත් කැමතියි. right thank you very much sir. thank you. thank you very much for the invitation. සෑම මේ ප්‍රශ්නට බොහොම මාත් හරි කැමතියි. ඇත්තට මම ඕක අහන්න නැතුව හිටියා. මටත් ඕක තේරුණා මේ පින්තූර බලනකොට මේ වැඩේ වෙනව නේද කියන එක. හැබැයි මම දන්නේ නැහැ මේකට මේ මොකද්ද පින්තූර කියන එක. But thanks for that question. That's a very good question. ඇත්තටම ස්ට්‍රීට් ගෲප් එකේ වගේ මේ පින්තූර ෂෙයා වෙනකොට මං හිතන්නේ ඒක තේරෙනකොට අපි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕනේ කියන එක තමයි මම නම් හිතන්නේ. සමහරවිට අකමැති වෙන්න පුළුවන් පින්තූර දාන එක්කෙනා. උනට අපි හරි දේ කරන්න මේ අපි මේ ඔක්කොම මෙම්බර්ස්ලා පුෂ් කරන එක තමයි මම නම් හිතන්නේ හොඳම දේ. Shamini from එක වෙන ඇන්ගල් එකකින් ගත්තොත් අපි මේ ස්පෙસિෆික් ඉන්ටරෙස්ට් ඒරියාස් වලට ගෲප්ස් හදලා තියෙනවනේ. ඔව්. ඒ ගෲප් එකේ ඒ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් ඇතුළත ඒක කරනවා නම් හොඳයි කියන එකයි මගේ අදහස තියෙන්නේ. නෑ ඒක තමයි සෑම් දැන් මම හිතන්නේ ස්ට්‍රීට් එකේ ওই ප්‍රශ්නේ මෙයා වෙනකොට මේ දැන් අපි මේ කිව්වේ ගයිඩ්ලයින් එකක් දැන් ෂෙයා කරන්න කාලේ හරි කියලා. මොකද නැත්තම් වෙන්නේ දැන් ඔක්කොමලටම ඊට පස්සේ ඔකට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තිබිච්ච අයටත් ඉන්ට්‍රස්ට් එක නැති වෙනවා අපි වැරදි දෙයක්ම ප්‍රොමෝට් වෙනකොට. ඔව්. එහෙම කට්ටියට ඇත්තටම අපේ ගෲප්ස් දෙකක් තියෙනවානේ PSSL එකේ මේ members forum එකක් තියෙනවා PSSL එකේ group එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය දෙකේ ඕනම එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒක අර ස්පෙસિෆික් නැතුව. නමුත් අර ඉන්ටරෙස්ට් ගෲප්ස් වලට මම හිතන්නේ ඒ වගේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් හදලා තියෙන එක හොඳයි. නැත්නම් ඒක මේ මිස්ගයිඩන්ස් එකක් හැටියට පේනවා අනිත් අයට. ඔව්. නෑ ඒකට agreed මම හිතන්නේ ඊටම ඉක්මනටම මේකට හැම group එකටම වගේ විශේෂයෙන්ම ස්ට්‍රීට් ගත්තොත් එතකොට දැන් ක්‍රියේටිව් එකේ ඕන දෙයක් කරන්න කියන්නේ ඒ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් ගත්තොත් ඒකෙත් ලිමිටේෂන්ස් තියෙනවා. ඒ ගෲප්ස් වල මම හිතන්නේ ගයිඩ්ලයින්ස් ඇත්තටම ෂෙයා වෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම මම හිතන්නේ අර වගේ පින්තූර මේ අර ස්ට්‍රීට් එකේ නැතුව ඒවා ක්‍රියේටිව් ගෲප් වලට දැම්මනම් මේ මොකද මේ පින්තූර ලස්සනයි. පින්තූර වල වැරද්දක් නෙමෙයි. ඒකේ වුණාට ඒක අර ස්ට්‍රීට් කියලා එන වැලියු එක නැහැ. ඒ වගේම මම හිතනවා මේ දවසකට හරි එහෙම නැත්නම් එකපාරට ෂෙයා කරන පින්තූර ගානත් ලිමිට් කරනවා හොඳයි. මොකද එකපාරට 30ක් 40ක් දානවා. එතකොට ඒ කියන්නේ වෙන වැඩක් කරන්න බෑ මේ මම හිතන්නේ වෙන කෙනෙකුට. සෑම් ඔව් ඒකත් එක පොයින්ට් එකක් ගයිඩ්ලයින්ස් දැන්ට මේ ස්ට්‍රීට් එකේ නම් නිලාන් උයි එකක් මේ ගෲප් එකේ ඇඩ්මින් ගෲප් එක හදලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක ෂෙයා කරන්න තියෙන්නේ. right. මේ ඒකත් එක පොයින්ට් එකක් මේ දාලා තියෙනවා. okay thanks. thank you sir. මේ ඒක ලොකු ඉෂුව එකක් තිබ්බ එකක් මේ ඒක මේ රේස් කරපු එක මේ ඒක ඇත්තට මේක අපි නොටිස් කරලා අපිත් ඒකට ඕන කරන ප්‍රිකෝෂන්ස් අරගෙන යනවා. බලමු ඉස්සරහට අපි ඒක පොඩ්ඩක් කරෙක්ට් කරලා යන්න බලමු. thanks Nilan. thank you.
මේ මම එක විනාඩියක් ගන්න නිලාන්ට මේ thank කරන්න. නිලාන්, thank you very much for organizing this session along with the creative group. I think it's important to collaborate. Thank you for doing that. And for Sam for agreeing. Yes, Nilan, thank කරන්න ඕනේ මේ that some of the things that efforts that you are taking to kind of correct some of these issues that we discussed. I think that's very important step forward. Okay, thanks. Right. Thank you for that very lively discussion. And Shamini, Sam, thank you for your feedback. We will be coming out with our guidelines within the coming week or so. That will help people understand what to do and what not to do in the group in the interest of having a fair usage of that group, to put it in the words. That being said, Sameera, thank you so much for taking your time to give us a wonderful presentation. And want to extend my thanks to all our team members for taking part in this session. Nilan, thank you for arranging these sessions, and we have more interesting activities in the coming months. So I invite everyone to take part in them. And with that, I think we can wrap the session for today. Wish you all a very happy new year. Stay safe.